Can you see this screen? Yes, sir. Yeah, fine. So what we have studied yesterday is all about doubly linked list and the general introduction of doubly linked list and the advantages and disadvantages of doubly linked list and also the operations that are supported by the doubly linked list. And those are the insertion, three types of insertion: deletion and traversing from A to tail, also from the tail to head, and reversing the list. And we also learned about how can we create node in doubly linked list. It was very simple. Can you please mute your mic, all of you? So in doubly linked list, how to create node is almost similar to the normal linked list, but there would be another part, and that is the previous element as well. So data, previous and next. And we also know how can we create the linked list. This is very simple one, and we assign head and tail both to null while creating the list. So now we learned about how to insert item at the end of the linked list or the node at the end of the linked list. So for that we checked for whether the list is empty or not. If the was empty, the item we are inserting or the node we are inserting would be the first node as well as the last node. So based on that condition, we did like this. So what we did is uh, in main function, we asked user for the we gave the menu, but we didn't ask. We asked some. So let's ask user to insert his choice. So insert your choice. So are you getting me? मैले यहाँ चोइस मागेँ होइन, हामीले चाहिँ युजरसँग चोइस लिनु पर्यो Yes, or sir. not put handle, then see in choice. So this choice is the number that user inserts from this menu items. And for now we have one menu item to insert item to the end of the list. And we switch for that choice, and we iterate until user inputs 0, and we insert all the numbers except 0 to the linked list. And for that we have called one function add in last function. And while calling this function, let's go to add in last over here. So add in last function adds the node to the end of the linked list. So how the uh, node is added? So node has been passed as a parameter. So just below the node, we first create the node like this, n1 equal to new node number, because this is the constructor. This is the constructor to the node. So this is the constructor to the node, and it will create the node. So if we go to node class, and here is the constructor, while passing some number to that constructor, it will assign that number to data part, and it makes previous and null both, previous and next both to null. That means a node from a number has been created. So that is what we did over here. So while we put n1 equal to new node number, it will create a node from this number, and that node has been passed to this function add in last. And when we go to this function add in last, a node has been received as a parameter, and we check for the head. If the head is null, that means that there is no items in the linked list previously. So the item we are inserting would be the first item, as well as the item would be the last item. So this is what we did. N is the address to the item or the node we are inserting, and that address would go to head part as well, and that address would go to tail as well, because head and tail both will carry the address of the node that we are inserting, because that is the only node in the linked list, and that is also the first node as well as that is also the last node. So this is the case of linked list having empty initially. But if that was not empty, let's assume there were some items in the linked list previously, 1 2 3 4, any number of items, and we are inserting an item at the end of the linked list.
at the end of the linked list, and there are some items previously, and we are inserting at the last after all of those nodes. So how can that be done? That won't affect head. Does that affect head? Head effect गर्छ त अब नयाँ राख्नेले गर्दैन, किनभने there are already some items in the linked list and we are inserting at the last मा इन्सर्ट गर्दैछौँ भने हेडसँग मतलब नै भएन. It only affects the tail, हैन, टेल पार्टलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ. सो हाम्रो टेल पार्टलाई मात्रै इफेक्ट गर्ने भयो भने पछाडी हामीले इन्सर्ट गरेको नम्बर चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरेको नोड चाहिँ के हुने भयो त लास्टमा गएर बस्ने भयो भनेपछि लास्टमा जानको लागि we need to put the address of that node to next of tail भनेपछि सी यस्तो हुन्छ. I'll show you in figure है. हाम्रो यहाँ पनि होला फिगर स्लाइडमा. वेट है. सो यो चाहिँ इनिशियल भयो हैन, वान आइटम मात्र भएको केसमा भयो. सो हाम्रो केस भनेको चाहिँ हामी यो डिलिटमा गयो, यो डिलिटको लागि बनाएको हो. तैपनि सी दिस इज अ लिंक लिस्ट प्रिभियसली, यो लिंक लिस्ट थियो भन्ने बुझौँ. एन्ड इफ वी आर गोइङ टु इन्सर्ट वान न्यू आइटम नोड इन द लिंक लिस्ट एट लास्ट, देन के हुन्छ नयाँ ल्याएर राखे पछाडि अब यो लास्ट पहिलाको लास्टको नल त अब नल हुँदैन, किनभने नयाँ आउनेको एड्रेस बस्छ यो नलमा त हैन. नयाँ आउनेको एड्रेस नलमा बस्छ भनिसकेपछि के हुन्छ, नयाँ आउनेको एड्रेस के हो हाम्रो केसमा, यहाँ नयाँ आउनेको एड्रेस भनेको त n हो. द्याट विल गो टु द नेक्स्ट अफ टेल. यो टेल भन्नेले चाहिँ लास्टलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ है. टेलले लास्टलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ. टेल मात्रै भन्यो भने चाहिँ दिस इज एड्रेस हैन. टेलको नेक्स्ट भन्यो भने चाहिँ पोइन्टर भयो. दिस इज पोइन्टर टु द लास्ट नोड. दिस इज द लास्ट नोड. अब लास्ट नोडको नेक्स्ट पार्टमा ल्याएर त हामीले n लाई राख्छौँ नि त हैन. लास्ट नोडको नेक्स्ट पार्टमा ल्याएर चाहिँ हामीले n लाई राख्छौँ. n इज द एड्रेस टु द न्यू नोड. अनि त्यस पछाडि हामीले n को प्रिभियस भने नयाँ नोड जुन चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्दैछौँ त्यसको प्रिभियसमा के राख्नु पर्यो, टेललाई राख्नु पर्यो भनेको लास्ट नोडको एड्रेसलाई राख्नु पर्यो नि प्रिभियसमा. यो भन्दा पछाडि एड हुनेको प्रिभियसमा त यो नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो कि परेन हामीले. यो भन्दा पछाडि एड हुनेमा त हामीले यो नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो प्रिभियसमा. भनेको चाहिँ नयाँ एड हुनेको प्रिभियसमा यो नोडको एड्रेस राखे हो. त्यही कुरा मात्रै गरे हो. यो प्रिभियस अफ द n वुड बी टेल हैन. यसको एड्रेस त टेलमा हुन्छ नि त इनिशियली यसको एड्रेस त. एन्ड देन व्हाट वी डु, नयाँ टेल n हुने भयो. नयाँ टेल भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ टेलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट एलिमेन्ट भनेको त नयाँ इन्सर्ट गरेर नोड हो. एन्ड वी विल पुट द्याट एड्रेस अफ द्याट नोड टु द टेल. यो क्लियर छ. एड इन लास्ट यसले एड गर्यो. नाउ वी क्यान प्रिन्ट दिस आउट है. अब जस्तै हामीले अर्को एउटा मेनु राख्न सक्छौँ, सी आउट टु ट्राभर्स अर प्रिन्ट जे भने पनि भयो है. ट्राभर्स द लिंक लिस्ट. ट्राभर्स गर्नलाई हामीले सेकेन्ड राख्यौँ मेनु. And then we do case 2. हामी यहाँनिर केस 2 गर्न सक्छौँ. अब ट्राभर्सको लागि के हुन्छ, ट्राभर्सको लागि भन त ल के हुन्छ ट्राभर्सको लागि. यो त सेम नै हुँदैन हाम्रो सिंगली लिंक लिस्ट र यो फंक्सन कल गर्दै नि होला. हजुर यहाँ फंक्सन कल गर्ने माथि डेफिनेसन माथि सिंगलीलाई यसमा के फरक हुन्छ त. हजुर पहिला माथि यहाँ सुरुमा फंक्सन कल गरेर डिस्प्ले गर्ने. डिस्प्ले भन्ने फंक्सन हो त्यो. हामीले फंक्सन त बनाउनु पर्यो. सो लेट्स कल वान l1 हैन, हाम्रो l1 डट डिस्प्ले भनेर कल गरौँ. डिस्प्ले फंक्सन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो है. सो यसलाई चाहिँ हामीले ओके यति गरेर ब्रेक गर्दै भइहाल्यो हैन. डिस्प्ले फंक्सन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो. सो डिस्प्ले फंक्सनले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, इट वन्ट रिटर्न एनिथिङ.
त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहीँनेरि प्रिन्ट गर्छ भने चाहिँ void display ल यसमा केही पास पनि गर्नु परेन अब हामीले डिस्प्ले ल now we write the function definition over here ल function definition चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ ल के हुन्छ त डिस्प्लेमा भन त ल कसरी लेख्छौँ हामी डिस्प्ले माथिको ल भन कसरी लेख्छौँ हामी डिस्प्लेलाई भन त while loop लगाएर while loop लगाएर सो फर्स्टमा हामीले एउटा कुनै टेम्पोररी पोइन्टर अथवा ptr भनेर एज्युम गर्छौँ द्याट वुड बी हेड वी स्टार्ट फ्रम हेड हैन त हेडबाट स्टार्ट गर्ने हो नि त सधैँ एन्ड देन we loop until that ptr becomes null हैन ptr null नहुन्जेलसम्म भन्नुको मिनिङ के हो until we reach the last को नेक्स्ट त हाम्रो null हुन्छ नि त लास्ट आइटम को नेक्स्ट त null हुन्छ सो we loop until ptr becomes है सो त्यो हुँदाखेरि we simply print out हामीले केलाई प्रिन्ट गर्ने हो भन त ptr को डाटालाई प्रिन्ट गर्ने हैन we need to print the data that might be separated by space ल स्पेसले सेपरेट गरौँ अनि इन्क्रिमेन्ट पनि त गर्नु पर्यो नि ptr लाई ptr would be increase all the time ल ptr equal to ptr को नेक्स्ट यो ठीक छ हैन यही त हो नि हामीले पहिला सिंगलीमा पनि गरेको यही हो डिस्प्लेमा त केही फरकै परेन नि डाटालाई प्रिन्ट आउट गर्ने त हो सो दुईटा भयो है ल अब यति भएपछि हेरौँ अब इन्सर्ट भयो भएन थाहा भइहाल्छ नि हामीलाई लेट्स रन दिस आउट ल प्रोग्राम सो इन्सर्ट आइटम अन द एन्ड अफ द लिंक लिस्ट इन्सर्ट योर चोइस भनेपछि सुरुमा 1 नै राखौँ लेट्स इन्सर्ट 2 3 4 5 6 and then 0 so now let's traverse 2 3 4 5 6 हैन यहाँ एउटा यो न्यू लाइन राख्न बिर्सेछ so these are the 2 3 4 5 6 आए नि हैन हामीले ट्राभर्स गर्दा if we again add some value 7 at the last then display and 7 पनि एड भयो यहाँ 2 3 4 5 6 7 है let's put हामी कहाँनिर न्यू लाइन राखिदिउँ भने यही राखिदिउँ डिस्प्ले पछाडि लेट्स डु है ठीक छ यति भएपछि हुन्छ सो इज द्याट क्लियर यहाँसम्म बुझ्छ तिमीहरू सबैजनाले बुझ्या छ त खै कोही पनि बोल्दैन एकजना दुईजना मात्रै बोल्छ के छ प्रब्लम छ के छ निपेश खनाल निपेश बोल्दैन त हजुर सर वेयर आर यु फ्रम कहाँबाट तिमी म सर पाल्पाबाट सर ओके आइएसएमटी चितवन कि पोखरा कि काठमाडौँ काठमाडौँ नै हो सर अनि आर यु डुइङ दिस यो गरिरहेको छ यो चाहिँ गरे छैन सर डबल वाला चाहिँ किन हिजो क्लास आएन कि सर आज बल्ल आएको थियो घर क्लास नआए पनि रेकर्डिङहरु हेरेर गर्नुपर्छ नि त कभर गर्नुपर्छ प्रीतिश राज भण्डारी यस सर के छ आर यु डुइङ दिस थिंग्स बुझ्दै छ गरिरहेछ बुझेको छ कि छैन बुझिरहेछ नबुझेको भएदेखि क्वेशन सोध्ने प्रजिसा ढकाल आर यु देयर छ कि छैन क्या होला आई एम आस्किङ टु प्रजिसा ढकाल प्रख्यात उप्रेती कोही बोल्दैन त
प्रख्यात उप्रेती सार्थक मानसिंह बस्नेत सार्थक मानसिंह बस्नेत आर यु देयर क्यान यु हियर मी खै कोही बोल्दैन त मैले बोलाएको कहाँ जान्छ यिनीहरू क्लासमा आएर दिपेश बडाल आर यु देयर दिपेश बडाल जसलाई बोलाए पनि छैन त अनि कसरी हुन्छ क्लासमा छ भने कसरी रोशन पुन हजुर सर आर यु देयर हेलो आर यु देयर तिमी छौ त्यहाँनिर गरिरहेको छौ यस सर यो सबै गरिरहेछ अहिलेसम्मको डब्लीको पनि तपाईँको त अलि गर्नु भ्याएन अस्ति म उता गएको थिएँ त्यो अलि गर्नु भ्याएन हिजोको क्लासमा आयो कि आएन तिमी हिजोको चाहिँ आयो क्या आयो सर आयो कि यहाँ भन्नु हिजोबाट स्टार्ट भएको छ डब्ली कसरी भ्याएन त अस्तिको केही छैन जस्ट स्टार्टेड फ्रम यस्टरडे हिजोबाट सुरु गरे होइन अनि कसरी नगरेर हुन्छ त अनि हाउ यु लर्न खोइ त यो सार्थक मानसिंह बस्नेत आर यु देयर यस सर अनि मैले अघि बोलाउँदा कता गएको थियौ तिमी होइन सर यहाँ आसन माइक्रोफोन अन गरेको थियो नि सेटिङ मिलेको थिएन कि त्यही भएर सेटिङ मिलाउँदा तिमीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ गर्न त गरिरहेको सर हल्का यहाँ सिन्ट्याक्टिक एरर छ हल्का अनि एररहरू भयो भने त सोध्नुपर्छ नि त होइन सर गरिरहेको छु अलिकति मिलाउँदैछु सर युनिस राणा छैन युनिस राणा पनि छैन ओहो खोइ त जसलाई बोलाए पनि छैन त को चाहिँ छ क्या क्लासमा सृजना राई %90 नाम लियो भने आउँदैन अनि कसरी क्लासमा छ भनेर मैले विश्वास गर्ने ल सृजना राई ओहो सुभाष अधिकारी यस सर आर यु देयर छौ तिमी चाहिँ यस यो गरिराखेको छ डब्ली लिङ्क लिस्ट भइरहेछ सर आइएलसी म हेर्छु सुभाष चौधरी हजुर सर के छ केही प्रब्लम छ यो गरिराखेको छ अहिले भ्या छैन सर इम्प्लिमेन्टेसनमा आर यु डुइङ गर्न त गरिराखेको छ गरिराखेको छु सर ठिक छ सुदीप भट्टराई ठिक छ सर ल ठिक छ सुजन आचार्य छैन सुजन आचार्य
सुजाता दनुवार हजुर सर ठिक छ तिमी गरिरहेका छ यो प्रोग्रामहरु गरिरहेको छु सन्नी सिंह डंगोल यस सर ल ठिक छ सुशील अमगाई यस सर हेलो ल ठिक छ मैले सुने तिमीलाई तालबहादुर रोकाया हजुर सर ओके उत्सव प्याकुरेल यस नेमकुल सर ओके फाइन अनुप ताचामो अनुप यस सर ओके बबिन राज चगुठी बबिन राज ओके ल ठिक छ विश्वास लामा देयर विश्वास लामा दिपेश बडाल अघि नै बोलायो अघि नै थिएन ल युनिस राणा अघि भइसक्यो जयस पिया यस सर जुन नयाजु त लिभ नै भयो ल कविन महतो यस सर ओके प्रीतिश राज भण्डारी यस सर मनिता महर्जन यस सर निपेश खनाल अघि पनि बोलायो क्या निपेशलाई हैन निपेश खनाल ओके फाइन निराजन जीसी यस सर पवनलाल गणेश यस सर ओके प्रमोद रेग्मी हजुर सर छ प्रमोद छ चलो प्रवीण चन्द यस सर रविन खत्री हैन रञ्जन दल्लाकोटी यस सर आइम हियर रोशन पुन बोलाइसक्यो रोशन पुनलाई सर हेलो ठिक छ ल सबिन आचार्य यस सर सचिन गुरुङ सम्राट केसी यस सर सञ्जना सुवेदी यस सर ओके सुमन बोहरा यस सर ल ठिक छ सुभाष अधिकारी बोलाइसकेँ मैले है ल ठिक छ अब यो जनामा कोही बाँकी छ अब यहाँ अहिले अवेलेबल छ प्रजिन्सा ढकाल प्रख्यात उप्रेती दिपेश बराली प्रख्यात उप्रेती प्रेजेन्ट है सर प्रख्यात उप्रेती प्रेजेन्ट कहाँ गएको थियो तिमी अघि मैले सर माइक्रोफोनमा गाइडर आइरहेको थियो त्यही भएर यो काम गरिराखेको छ तिमीले हजुरले माइक्रोफोनमा एरर आइरहेको थियो अहिले चाहिँ यो माइक्रोफोन हटाएर बोलिरहेको छु कि त्यो सुनेको थिएन त्यही भएर ठिक छ यो काम गरिराखेको छ अहिले तिमीले हजुर अगाडि गरिरहेको सर बडाल युनिस राणा सृजना राई सुजन आचार्य उत्सव प्याकुरेल विश्वास लामा रविन खत्री कोही छ विश्वास लामा म प्रेजेन्ट छु ल अघि बोलाउँदा कहाँ थियो सृजना राई कहाँ थियो अघि बोलाउँदा वाशरुम गएको थिएँ म ओहो अनि विश्वास लामा सर यही थिए माइक्रोफोन अलाउ गर्दा थियो के अफमा थियो अनि ओ अरु कोही छ यहाँ नाम देखि पनि रह होला स्क्रिनमा कोही छ नाम लेखेको हेरि यहाँबाट छैन हैन यो 6 जना स्क्रिन त देखिरहेको छ नि नाम भएको हैन ल फाइन ल आई सेन्ड दिस
यो पठाउनु पर्यो नि अब यहाँ क्लासमा आउँछ बोल्दैन क्लासमा बसेको छ छैन थाहा छैन युनिस राणा प्रेजेन्ट सर लेखिरहेछ अब च्याटमा अनि बोलाउँदा बोल्दैन फेरि अब कसले लेखिरहेको यहाँ ल विश्वास लामा युनिस राणा सचिन गुरुङले पनि लेखिरहेछ ल यो सचिन गुरुङ त बोलिसक्यो अरे ओहो ल ठिक छ ल विल कन्टिन्यू है अब यो खै अब बोल्दै बोल्दै नि के गर्ने अब यो क्लासमा अन गरेर कता हिँड्ने हो कि के हो ल लेट्स कन्टिन्यू अब हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि डब्ल्यू लिङ्क लिस्टमा वी हेभ लर्न हाउ क्यान वी इन्सर्ट आइटम एट द एन्ड अफ द लिङ्क लिस्ट होइन अनि अर्को कुरा ट्राभर्स गर्ने कुरा पनि सिक्यौँ हामीले ट्राभर्स गर्ने भनेको फ्रन्ट टु ब्याक चाहिँ है अथवा हेड टु टेल ट्राभर्स गर्ने कुरा हो वी क्यान इभन ट्राभर्स इजिली फ्रम टेल टु हेड है हामीले टेल टु हेड पनि ट्राभर्स गर्न सक्छौँ जस्तै वी क्यान डु लाइक दिस है अब यहाँनिर जस्तै हामीले अर्को एउटा फङ्सन बनाएर वी मे डु लाइक दिस फर्स्टमा चाहिँ सी आउट भनेर लेट्स प्रिन्ट हेड टु टेल होइन हेड टु टेलको चाहिँ एउटा आइटमहरूलाई हामीले यहाँ डिस्प्ले गराइदिउँ देन लेट्स डु न्यू लाइन देन लेट्स प्रिन्ट समथिङ काउन्ट भएछ है लेट्स प्रिन्ट लाइक अब टेल टु हेड हामीले ब्याक टु फ्रन्ट पनि वी क्यान प्रिन्ट फ्रम ब्याक टु फ्रन्ट है पछाडिबाट अगाडि पनि प्रिन्ट गर्ने इट्स भेरी इजी जस्तै L1 डट एचको लागि चाहिँ हामीले डिस्प्ले रिभर्स भन्ने अर्को फङ्सन बनाऊँ होइन नेक्स्ट मेथड बनाऊँ अनि हामी चाहिँ लेट्स डु सी आउट इन्डेल हामी अर्को डिस्प्ले रिभर्स भन्ने फङ्सन बनाऊँ जसले चाहिँ ब्याकबाट फ्रन्टतिर प्रिन्ट गरोस् है अहिले डिस्प्लेले चाहिँ हेड टु टेल प्रिन्ट भएको छ डिस्प्ले रिभर्स चाहिँ वी आर गोइङ टु युज दिस टु प्रिन्ट फ्रम ब्याक टु फ्रन्ट भनेको फ्रम टेल टु हेड है जस्तै हामी पहिला डिस्प्ले रिभर्सलाई चाहिँ यहाँनिर रेजिस्टर गरौँ हाम्रो लिङ्क लिस्टमा एन्ड देन वी राइट द फङ्सन ल सो void लिङ्क लिस्ट देन डिस्प्ले रिभर्स होइन हामी यो फङ्सनलाई सरी डिस्प्ले रिभर्स यो फङ्सनलाई लेख्दैछौँ अब डिस्प्ले रिभर्सलाई सो हाउ क्यान वी डु ल भन त इट्स भेरी सिम्पल इट्स भेरी सिमिलर टु दिस डिस्प्ले बट दिस टाइम वी कम फ्रम वी स्टार्ट पोइन्टर फ्रम द टेलबाट सुरु गर्छौँ अब हेडबाट होइन वी स्टार्ट फ्रम लास्ट and we do the same loop है until ptr becomes null किनभने फर्स्ट आइटमको प्रिभियस भनेको त हाम्रो के हुन्छ भन त इट वुड बी नल फर्स्टको प्रिभियस त सो हामी प्रिभियस लुप लगाएर अगाडि आउँछौँ लास्टबाट सो सी आउट वी प्रिन्ट आउट द डाटा अफ ptr को डाटालाई प्रिन्ट गर्छौँ हामी सेपरेटेड बाई स्पेस and then we increment ptr by doing ptr dot previous है previous मा आयौँ अब हामी किनभने अगाडि आउनु पर्ने छ we are not going backwards पछाडितिर हामी जाने भन्दा नि we are coming back हैन ब्याक भनेको लाइक टेलबाट हेडतिर आउँदैछौँ हामी भने पछाडि what we need to do we need to increment ptr so that it would be ptr previous in next step हरेक स्टेपमा यो बुझ्छ मैले भन्न खोजेको कुरा सो लेट्स ट्राई दिस आउट है मैले डिस्प्ले रिभर्स गरेँ तर हामीले डिस्प्ले रिभर्सको लागि यही डिस्प्लेकै तल कल गरेको छ हामीले सेम डिस्प्लेमै हामीले रिभर्स पनि देखाउने गरी सो लेट्स डु 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 0 and then let's display traverse so see head to tail भनेको 2 3 4 5 6 7 8 भयो then tail to head चाहिँ it is 8 7 6 5 4 3 2 हैन दिस इज जस्ट द रिभर्स अफ दिस प्रिन्ट गर्ने बेलामा हामीले अपोजिट रिभर्स प्रिन्ट गर्यो नि बुझ्छ हैन यो डु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो बुझिन्छ so this is because what we did we called display reverse function and that display reverse function will display the linked list nodes in the linked list in reverse order means starting from tail to the towards the head तिर आउने भयो and how did we do that we just assign tail to the pointer and then we increment pointer until it becomes null
and we incremented pointer as this. Each time we inserted we assign the value of pointer to the previous of the pointer. Is that clear? Yes. हजुर Yes, sir. यसमा केही प्रब्लम छैन हैन तिमीहरु गर्दै पनि छ यो मेरो हेर्ने मात्रै हैन है सो सँगसँगै गर्नु पनि पर्यो so if this is all good then let's go to the next part है अब अर्कोमा जाउँ ल so let's move insert at end we have let's move to insert at front. How can we insert item node at the front हैन हामीले insert at end भयो display र display reverse गरिहाल्यौं so let's try how can we insert at the front of the linked list w मा जस्तै हामीले singly मा त we have inserted node at the front हैन front मा पनि insert गर्यो last मा पनि गर्यो middle मा पनि insert गर्यो हामीले all things will be done here as well यहाँ पनि गर्छौं हामी सबै हैन front मा पनि हामीले last मा insert गरिसक्यौं now we are going to insert at the front and we will also do that in middle somewhere हैन बीचमा पनि हामी insert गर्छौं ल so now let's learn about inserting item at the front of the linked list at the first अगाडि चाहिँ राख्नु पर्यो so at that case as well we see whether the linked list is empty already or not हैन जस्तै let's start by making menu एउटा मेनु बनाएर सुरु गरौँ then that might be easier for you ल सी आउट गरे मैले 3 मा चाहिँ I'll add insert item on the on the front of the linked list. I'm going to insert at the front of the linked list and this is at the menu item menu 3 मा राखे मैले then let's write case 3 लेख्दाखेरि what you need to do you need to ask अब यसमा चाहिँ we don't do while loop हैन किनभने लास्ट मा राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले 5-7 वटा आइटमलाई युजर सँग मागेर एकैचोटी इन्सर्ट गर्दा हुन्थ्यो so we did while loop तर फर्स्ट मा राख्ने बेलामा it is not good to have while loop हैन जस्तै while loop राख्यो भने 2 3 4 राख्यो भने इन्सर्ट हुने बेलामा चाहिँ फर्स्ट मा 4 अनि 3 2 हुन्छ भनेपछि that may not be good हैन लूप नराखौं यसमा चाहिँ we don't write loop है डाइरेक्टली हामी चाहिँ एउटा गर्दै मात्र इन्सर्ट गर्ने फ्रन्ट मा चाहिँ so we ask user to insert a number we simply ask user to insert number and then we see in that number we have number variable and what we do then के गर्नु पर्छ होला हामीले अब फंक्शन कल गर्ने हैन त add in front फंक्शन कल गर्ने हैन त so before that we need to make that node हैन node बनाउनु पर्यो नि त so we make node from the number लाई node तक बनाउनु पर्यो so this will make n1 as a node हैन n1 भनेको त node भयो हामीले यसरी चाहिँ node क्रिएट गर्यौं and then we call l1.add in front n1 लाई चाहिँ फ्रन्ट मा एड गर्ने then break ठीक छ फ्रन्ट मा एड गर्ने भने now we need to make this function let's make this function just below this one add in last हैन यो भन्दा तल गरौँ void return anything linked list add in front then node will be passed over there node pass गर्ने त्यही त हो नि हैन but we also need to register this function है यो function लाई हामीले यहाँ माथि डिक्लेयर पनि गर्नुपर्छ so let's do just below this void add in front function should be add in front है add in front वाला function हो it will accept node हैन add in front हामी front मा एड गर्न खोज्दै छौं not last है front मा एड गर्न खोज्दै छौं we are going to make a function that is used to add node to the front of the linked list अगाडि ल्याएर इन्सर्ट राख्नु पर्ने छ अब लिंक लिस्ट को so see अब हामी स्लाइडमा हेरौं है यो एकछिनमा हामी लेख्छौं यसको हामीले रेडी गर्यौं अब कोड यहाँ लेख्नु भन्दा अगाडि लेट्स सी द स्लाइड so what we do whether अब यहाँ लेखेको छ मैले
सो we check whether the linked list is empty or not हैन हामी पहिला empty छ कि छैन भनेर चेक गर्छ नि त empty भयो भने त is there any difference between inserting at the front or inserting at the last linked list नै empty छ initially and you are going to insert one node त्यो गरे भनेदेखि linked list को front मा एड गर्नु र लास्ट मा एड गर्नुमा is there any difference if the linked list is empty initially ल भन त छैन नि हैन लिंक लिस्ट पहिला एम्प्टी छ एन्ड यु आर गोइङ टु इन्सर्ट वान आइटम त्यो इन्सर्ट गर्न लागेको आइटम फ्रन्टमा इन्सर्ट गरे पनि लास्टमा इन्सर्ट गरे पनि इट्स द सेम किनभने त्यहाँ अलरेडी आइटम नै छैन भनेपछि यो कन्डिसन त सेम हुने भयो हाम्रो पहिला चाहिँ हामीले जुन यहाँ एड इन लास्टमा राखेको थियो यो कन्डिसन इट वुड बी सेम हैन त्यो भनेको मतलब के हो भने इफ head equal to null that means if the linked list is empty initially suruma linked list empty cha bhane what we do we put n to the head as well and we put n to tail as well head ma pani n rakhne tail ma pani n rakhne this is what we do haina ta and then we now write the else part bhaneko chai the linked list is not empty initially अब यो कोडले हुँदैन अब चाहिँ एम्प्टी छैन भनेदेखि हामीले फर्स्टमा इन्सर्ट गर्न आड्दै छौं सो लेट्स सी है के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एनदर साइड सो एल्स पार्ट भनेको चाहिँ इफ द लिंक्ड लिस्ट इज नट एम्प्टी इनिशियली यस्तो केसमा के हुन्छ भन त सो यस्तो केस भनेको यो हो लेट्स सी इन फिगर है म फिगर बनाउँछु सो यस्तो पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ हैन सो इफ so this is one and if we have another ल दुईटा हेरौं and we have one new node नयाँ नोड चाहिँ यहाँ छ ल this is a new node that we are going to insert la हेरौं है हाम्रो सिनारियो विचार गरौं है so what we are going to do is let's put some value ल यो चाहिँ हाम्रो obviously this is first भनेपछि null हुने भइहाल्यो हैन this is null and there might be some value like 2 over there and यसमा चाहिँ let's put 1000 and यहाँ कति हुन्छ यसको एड्रेस चाहिँ let's see 1050 1050 छ रे यसको चाहिँ it would be 1000 and over here it would be 1050 previous मा हैन यहाँ चाहिँ certain let's say value 3 छ and your next it would be null किनभने this is the last one हैन null अब यो चाहिँ हाम्रो नयाँ नोड हो अब यो यसको त यो पनि null हुने भयो all of these will be first के रे previous पनि null हुने भयो next पनि null हुने भयो and there would be some value like let's say it has 4 or something la 4 छ रे value हैन अनि यसको चाहिँ linked list को address चाहिँ let's say it is 2000 this is the scenario and what we have head को value कति छ what would be the value of head it would be 1050 हैन 1050 हो नि अहिले this is the first node and what would be the value of tail would be 1000 हैन head 1050 छ tail चाहिँ 1000 छ यो लास्ट एलिमेन्ट भनेको this is the last element this is the first element यो भनेको चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न लागेको नोड we are going to insert this node at the front यहाँ फर्स्टमा ल्याएर एड गर्नु छ फर्स्टमा ल्याएर एड गर्नु छ भने के हुन्छ भन्नु त ल हेड को भ्यालु चेन्ज गर्ने what we do हेड को हामीले कन्डिसन हेड को भ्यालु पहिला त this is n है यसलाई भनौं n this is the node n भन्ने नोड हो यो अथवा हाम्रोमा n1 जे भए पनि नो प्रब्लम ल हामी n नै छ ल यो चाहिँ नोड n भयो सो व्हाट वी डू भन त पहिला हामी यो n को पहिला सुरु त यो n को नेक्स्टमा ल्याएर n को नेक्स्टमा ल्याएर है n को नेक्स्टमा के राख्नु पर्यो यहाँ अब के भ्यालु हुन्छ हेड को भ्यालु ए आयो यसमा त के को हुन्छ भन त ल यसको एड्रेस हुन्छ नि 1050 यसको एड्रेस कहाँबाट ल्याउने 1050 कहाँबाट ल्याउने कहाँ छ हामीसँग
8 को भ्यालु होइन यो त 8 को भ्यालु हजुर ओ को value। 8 को भ्यालु हो 8 को भ्यालु 8 मा छ नि त 1050 सो n को नेक्स्टमा हामी 8 राख्छौं सिम्पली भनेपछि अब के भयो त भन्दा यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो n को नेक्स्ट दिस इज नाउ 1050 भयो हैन यो त ठीक छ यति मात्र गरेर पुग्छ त पुग्दैन सो व्हाट वी नीड टु डु यो भ्यालु पनि त चेन्ज गर्नुपर्छ नि यो नल फर्स्ट पहिलाको फर्स्टको यो प्रिभियसको आइटम छ नि यो नल दिस शुड अल्सो बी चेन्ज हैन र त्यो भनेको कसरी हुन्छ यसको यो कहाँबाट हामी एक्सेस गर्छौं यसलाई त हामी हेड को चाहिँ प्रिभियस भन्यो भनेदेखि आयो नि यो हैन सो हेड को प्रिभियसमा हामी कति राख्नु पर्यो भन त ल 2000 हेड को प्रिभियसमा 2000 कहाँबाट आउँछ n को n हो n ओन्ली हैन n नै त हो नि एड्रेस भनेको n नै हो सो यो एस्टेरिक n भनेको नोड भएपछि n ले चाहिँ यसको एड्रेस दिन्छ सो हेड को प्रिभियसमा नाउ वी पुट n भनेपछि यो पनि के हुने भयो हाम्रो अब इट वुड बी नाउ 2000 हैन यो 2000 भयो यहाँसम्म ठीक छ अरु के अपडेट गर्नुपर्छ हामीले नल बनाउनु पर्छ परेन यसको लागि कुनलाई न्यू नोड को प्रिभियस आइटमलाई नल पनि बनाउनु पर्छ नलै छ नि यो त बाइ डिफल्ट नल हुन्छ नि यो त तिमीले नोड क्रिएट गर्दै नल हुँदैन त प्रिभियस पनि नल हुन्छ नेक्स्ट पनि नल हुन्छ यो नल बनाइराख्नु पर्छ र पर्दैन है इट इज नल बाइ डिफल्ट नोड क्रिएट गर्दैखेरि नल हुन्छ हैन र हो सर अब के चेन्ज गर्नुपर्छ होला हेर त व्हाट वी नीड टु चेन्ज हेड को भ्यालु पनि चेन्ज गर्नुपर्छ हेड को भ्यालु पनि चेन्ज गर्नु पर्यो because now we are the head will point to this node यसमा पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त सो व्हाट वी डु हेड को भ्यालु कति राख्छौं हामी हेड को भ्यालु n obviously n राख्छौं किनभने n भनेको यसको एड्रेस नै n हो सो व्हाट वी डु वी सिम्पली कट दिस आउट ल अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त दिस इज नाउ 2000 हैन n भनेको अब त मिल्यो नि त हेर त हेड को भ्यालु 2000 हुने बित्तिकै वी स्टार्ट फ्रम हेड सो हेड को भ्यालु 2000 हुने बित्तिकै वी सी दिस नोड हैन जहाँ 2000 मा एड्रेसमा भएको नोड सो दिस इज फर्स्ट नोड यसको नेक्स्टमा 1050 छ देन वी गो टु दिस वान जसको प्रिभियसमा 2000 छ यही भइहाल्यो लिंकेज एन्ड जसको नेक्स्टमा 1000 छ एन्ड दिस वान दिस हैन अब क्लियर छ सो यो चाहिँ तीनटा स्टेटमेन्ट राख्नु पर्यो एल्स पार्टमा चाहिँ इफ मा त भइहाल्यो इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी इनिशियली भइहाल्यो एल्स पार्टमा चाहिँ व्हाट वी डु वी पुट n को नेक्स्टलाई वी पुट n को नेक्स्टलाई हामी के राख्छौं हेड राख्छौं एन्ड प्रिभियसलाई n राख्छौं एन्ड हेडलाई n राख्छौं यति हैन त यसले फ्रन्टमा एड गर्ने भयो भेरी सिम्पल अब रन गरौँ प्रोग्राम रन गरौँ अरु सबै डिस्प्ले काम हामीले गरेकै छ सो फर्स्टमा इन्सर्ट गरौँ एन्डमा हैन जस्तै कति राखौँ 2 3 4 5 6 लाई इन्सर्ट गरौँ देन पुट 0 देन डिस्प्ले 2 3 4 5 6 6 छ हैन अनि नाउ 3 मा जाउँ चोइस 3 मा गएर हामी चाहिँ 1 राखौँ ल फर्स्टमा 1 राखौँ एन्ड देन जस्ट ट्राभर्स इट ल हेर त 1 2 3 4 5 6 भयो नि हैन अगाडि आएर बस्यो 1 एन्ड देन रिभर्समा यो भयो ठीक छ बुझिन्छ हामीले यहाँ एउटा चोइस 0 राखेर एक्जिट गरे हुन्छ है लास्टमा सधैँ जस्तै खै यहाँनिर एउटा सी आउट कुनै नम्बरमा हैन 0 मा ल 0 मा चाहिँ एक्जिट भनेर गर्दै हुन्छ ल यहाँ तल चाहिँ हाम्रो केस एउटा केस थप्दिम हैन एक्जिट गर्नलाई प्रोग्रामबाट के गर्नु पर्यो रिटर्न गर्नु पर्यो हैन रिटर्न 1 गरेर ब्रेक गर्दिनु ल डिफल्ट पनि राख्दै हुन्छ डिफल्टमा चाहिँ इन्टर अ भ्यालिड चोइस भने यो मध्येको कुनै राखेन भने के गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसमा मेसेज दिन सकिन्छ नि सी आउट यो त मेनुको कुरा मात्रै हो इन्टर अ भ्यालिड के लेखे मैले इन्टर अ भ्यालिड चोइस ल इन्टर अ भ्यालिड चोइस भन्ने
and then int l भइहाल्यो ठीक छ यो भयो हामीले के गर्यौं we have inserted item to the end of the linked list as well and to the front of the linked list त्यो दुईटा गरिसक्यौं हामीले हैन अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ टु इन्सर्ट आइटम एट द मिडल अफ द लिङ्क लिस्ट मिडल गर्नको लागि वी नीड टु सर्च अस्तिकै जस्तो सेम थिङ हैन सर्च नगरी त कसरी कहाँनिर राख्ने त आफ्टर विच आइटम यु वान्ट टु इन्सर्ट भनेर हामी सोध्छौं नि युजरलाई टु इन्सर्ट एट द मिडल हैन आफ्टर विच आइटम यु वान्ट टु इन्सर्ट भनेर सोध्छौं अनि युजरले त्यो कुरा लेखे पछाडी मात्रै हामीले त्यसलाई सर्च गर्छौं इफ दैट आइटम इज फाउन्ड देन we can insert after some number so तिमीले सर्च फंक्सन एउटा लेख है सर्च चाहिँ किनभने यहाँ एउटा यहाँ थपे हुन्छ मेनु पहिला त्यो मिडलमा गर्नु भन्दा पहिला सी आउट हैन सर्च फर अ नोड सर्च गर्नलाई तिमीले एउटा चाहिँ फंक्सन लेख यो आफै लेख यो किनभने हामीले सिंगलीमा गरिसकेका छ सेम नै त हो नि हैन सर्चको लागि सर्चमा केही फरक नै हुँदैन केस 4 मा let's do search something like l1 dot search यहाँ माग्छौं है हामीले युजरलाई which number you want to search भनेर ask user to insert number to search गर्न हजुर स्क्रिन अड्केर आइरहेको छ अड्क्या छ अहिले अहिले अड्किनु ल ठीक छ युजरलाई सोध्ने नम्बर सर्च गर्नलाई देन यु मेक अ फंक्सन एन्ड सर्च गर है सर्च गर्नेसम्म गर देन वी विल डु एड इन मिडल टुमरो भोलि गर्छौं हामी है मिडलमा एड गर्ने भोलि पनि छ नि हाम्रो क्लास हैन छ क्यारे छैन भोलि छ क्लास है सो वी विल डु दैट टुमरो ठीक छ सर ल सो अनि अर्को एउटा कुरा के कुरा हो भने म त्यहाँ असाइनमेन्टमा दुईटा कुरा राखिदिन्छु आज एउटा कुरा चाहिँ तिम्रो ल्याब 1 सबमिसनको लागि म त्यही राखिदिन्छु हैन ल्याब 1 भनेको हाम्रो सिंगली लिङ्क लिस्टको कम्प्लिट प्रोग्राम हो है अनि अर्को चाहिँ असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यो जुन मैले हिजो देखाएको थिएँ मैले हिजो भ्याइन म यो पोर्सन यहाँ छ नि हाम्रो यो स्ट्रिङमा राखेर गर्ने नेम वाला सिंगली लिङ्क लिस्ट हो यो वाला यो राखिदिन्छु दुईटा असाइनमेन्ट राखिदिन्छु त्यो दुईटै सबमिट गर्नु एउटा त तिमीले गरिसकेका छ ल्याब रिपोर्ट हो हैन हामीले क्लासमै गरे अर्को चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ सर मैले हजुरको मेसेज बक्समा पठाएको थिएँ असाइनमेन्टद्वारा असाइनमेन्टको के पठाएको थियौ तिमीले स्ट्रिङ वाला गर्दै मलाई प्राइभेट मेसेजमा हजुर सुदीपले भनेपछि ल हेरौँ ल म है मैले हेरेको छैन कि मैले हेरेँ आई डोन्ट नो मैले के रिप्लाई दिएको छैन तिमीलाई हेरेछ मेसेज आएको छैन यही हैन त टिम्समै हैन त टिम्समै हो पुरानोमा पठायो क्या फेरि यसमा पठाउने यसमा यो अहिले नयाँ हो यो त फेरि हजुर नयाँ पठाएको मैले नयाँमा हो भने त ठिक छ नो प्रब्लम ल म हेरौँला ल है त त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ लेट मी डाउनलोड द एटेन्डेन्स सर हजुर स्लाइडहरु नि हाल्दिनु उसमा स्लाइड राख्दियो होला पहिले राख्दियो बाहर छैन त फेरि राख्दियो हैन मैले छैन छैन त राख्या हुनुपर्ने हो म सुरुमै दिन्थे त यो स्लाइड त सेभ गर्छु त्यसमा नत्र म फेरि राख्दिउँला यसमा यो यसमा है राख्दिन न त्यो सजिलो हुन्छ के उ हेर्नलाई ठीक छ स्लाइड तिमीलाई दिनलाई बनाएको हो तर काम चाहिँ गर्नु पर्यो है तिमीले यो कन्टिन्यू यो सबै गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्टेसनहरु ल थ्यांक यू all of you